वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। असी पहुँचे हाँ भागलपुर बिहार दे विच ते इत्थे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने उतारा किया सीगा। इत्थे ही एक राजा आया सी, जिस राजे ने बेनती की सी महाराज मेरे ते किरपा करो। उस राजे दे घर पुत्र होया ते बाद विचों जो गुरु तेग बहादुर साहब जी इत्थों गए सी तां गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने इत्थे एक संगत कायम कीतियां सी, दो, एक पक्की संगत ते एक छोटी संगत। नाम बाणी का प्रचार हुंदा सी ते राजे ने 13,000 एकड़ जमीन दे दित्ती सीगी धन धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम ते नानक नाम लेवा संगत के नाम के उत्ते। पर वो 13,000 एकड़ दे विचों की होया कि असी सांभी नहीं, असी इस पासे नहीं आ सके। सिख कौम 13,000 एकड़ दे विच आ सारा कुछ अज बन चुके है, पर बचिया साडे कोल की है। आपां वो वेखना कि असी गवाया की है ते पाया की है। साडियां प्रचार दियां नाकामियां जिहड़ियां ने उन्हें सानू अज की असी कित्थे खड़ गए। हुण वो 13,000 एकड़ दे विचों ये आपां चलदे हैं जी, जिथे गली दे विच नूं आपां जाना। सत श्री अकाल। ये छोटी संगत है। हाँ, छोटी संगत। हाँ। ये छोटी संगत बाद विच पंडितां दे कोल जो उस तो बाद महंतां दे कब्जे विच आई ते महंत शांत नारायण दास जी महाराज ते एक जिहड़े गुरु तेग बहादुर जी सी, जदों उन्होंने ने महंत थापिया सी दूजे पासे, ਉਹਦਾ नाम की सीगा? नारायण हरिदास। ਉਹਦਾ नाम नारायण हरिदास सीगा। ये शांत ये हुण होए ने, ये तो थोड़े टाइम तो। जो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने महंत थापे सीगे वो नारायण दास जी सीगे। उस तो बाद इत्थों नानक नाम लेवा संगत जुड़दी रहिंदी सीगी ते गुरबाणी दा प्रचार हुंदा सीगा। पर हौली हौली होया कि हौली हौली वो सब कुछ तब्दील हुंदा होया चलिया गया। तो अज इत्थे तुसीं देखोगे इत्थे ही मंदिर है ते नाल ही गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप है। अज सिक्खी का प्रचार कित्थे तक सीमित रह गया ते असीं इन्हां तक पहुँच के संगत नूं जोड़ नहीं सके। जदों गलतियां इन्हां दियां नहीं, गलतियां साडियां ने। जदों असीं किसी नूं नहीं जोड़ांगे, देखो संगत जी मैं एक बेनती करदा, कहना जी प्रकाश करोगे तुसीं? संगत जी मैं एक बेनती करदा हुन्ना कि एक धुप दे विच बहुत धुप है ते किसी पुराणे नूं दरखत की छां चाहीदी है ते वो दरखत है बोड़ दा, ते वो बोड़ दे दरखत के थल्ले आके बैठूगा भी मैनूं इत्थे छां चाहीदी है। लेकिन जे बोड़ दा दरखत के थल्ले चार बंदे डांगा लैके बैठे होणगे भी असीं तुहानूं इत्थे नहीं आउण देना, तां वो लोग जाणगे कित्थे? तो वो कंडियां दी छावां ते जाके बैठणगे। यही कुछ होया साडे नाल। देखो इत्थे हस्त लिखत धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे स्वरूप मौजूद है। उस समय दे इत्थे ही संगत जुड़दी सी, बाणी पढ़दी सी, हथ लिखत स्वरूप लिखे गए सी। वो किड्डी महान संगत होएगी जो हस्तलिखित स्वरूप लिख के बाणी पढ़ती रही है। पर गिनी जी सानू एक ओंकार सतगुर प्रसाद तनासरी महला पंजवा कर 8वां दोपदे। सिमर 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 सुख पावो सास सास संभाले एह लोक परलोक संग सहाई जत कत मोहि रखवाले। गुर का बचन बसै जी नाले जल नहीं डूबे तस कर नहीं लेवै भाए न साकै जाले। रहाओ निरत को आनंद ले कोटक मात दूध जैसे बाले
ਸਾਗਰ ਮੋਹ ਤੇ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਾੜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲੇ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਾੜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਅੜਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਅੜਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਢ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੜਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਭੱਬੇ ਤੇ ਵਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੱਬੇ ਤੇ ਵਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਹਾਂ ਪਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬੀੜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰੂਪ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪੜਤਾਲ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਰਾਗ ਇੱਕ ਸੰਗ ਪੰਜ ਬਰੰਗਨ ਸੰਗ ਲਾਪੇ ਅਠੋ ਨੰਦਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਹਾਈ ਕੀ ਵਿਧੀ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੰਗ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅੰਗ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਕੀਕਤ ਰਹਾ ਮੁਕਾਮ ਰਾਜੇ ਸਿਵ ਨਾਭ ਕੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੜੋਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਗਾਇਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਗਾਇਬ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ 22 ਆਤਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਦਾਰ ਲੱਖ ਮੁਹੰਮਦਾ ਬ੍ਰਹਮੇ ਲੱਖ ਬਿਸ਼ਮੇਸ਼ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਰੀ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਰੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਲਦ ਬੰਨੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ, ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ 974 ਪੰਨੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ 974 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਜਾਤ ਸਿੰਘ ਜੀ? 1948 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਗ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰੂਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1604 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1634 ਤੱਕ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ। 1634 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰੂਪ ਸੀ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। 1634 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1705 ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਵਰੂਪ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦੇੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਵਰੂਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, 4 ਸਵਰੂਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਸਵਰੂਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4 ਸਵਰੂਪ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਸੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ। ਸ਼ਹਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰੂਪਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਬੀੜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 5 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, 5 ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੁਦ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਜਾਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਪੈਦਲ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਜਾਣਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਕਾਬਗੰਜ ਹੈ। ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲਗਾਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਹਰ ਇੱਕ 5-7 ਅੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਮਹੰਤ ਥਾਪ ਕੇ ਗਏ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਸੰਗਤ। ਛੋਟੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਂ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਂ ਵਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਤ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ।
ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਟੋਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ 60 ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। भागलपुर ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁੱਤੀ ਮੁਰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਤੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭੇਜੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਹਾਲਤ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋਚੋ, ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿਮਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ 50 ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 10 ਘਰ ਬਚੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ 10 ਘਰ ਨਾ ਸਾਂਭੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਨਮਤ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮਨਮਤ ਕੀ ਆਈ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣ? ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਰਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸਾਹਿਬਗੰਜ, 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। 70 ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿਲਗਾਉਂ। ਯਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿਲਗਾਉਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾ-ਮੋਟੀ 2 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਡੇ ਖੱਡੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਕੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਬਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, और सब ठीक है? गुरु नानक जयंती में नहीं आए थे? कोई आया नहीं गुरु नानक जयंती में? हाँ आए थे, हम नहीं पहचानते। मेरे हस्बैंड थोड़ा गाँव गए, अच्छा हम अभी अकेले गए। आए थे, प्रसाद वरसाद चढ़ाए थे भैया बड़े वाले। अच्छा अच्छा तो हम लोग सोचे आएंगे, आप लोग तो आए नहीं, प्रसाद भी रखे हुए थे। अच्छा, सिख संगत नहीं आई? नहीं, एक तो शायद आए थे, उससे एक दो बंदा आया होगा। हाँ 2 दिन पहले। हाँ। और पहचानते नहीं है उनको, तो आए थे, प्रसाद वरसाद दिए। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਊਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਆਊਗੀ ਸੰਗਤ। पर हम लोग हर बार नहीं। गुरु नानक जयंती में प्रसाद ही चढ़ाते हैं, आप लोग का इंतजार करते हैं कि आए। आ जाइए थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕਿਣਕਾ ਤਾਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਗੋ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਐਡਰੈਸ ਇੱਥੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਬੁਰਾਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਗਲਪੁਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ। 6 ਘੰਟੇ ਮੋਟਾ-ਮੋਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਚ। ਤੇ ਅਗਰ ट्रेन आंदी है तो सीधी? हाँ, सीधी आती है। पटना से आपको सीधा ट्रेन भागलपुर उतरती है। तो आप अपना उसको ग्रंथ को आप सेवा निभाते हैं? हाँ हाँ, हम लोग भी रहते हैं, हम लोग पूजा करते हैं। अच्छा,
पढ़ना आता है आपको? नहीं भैया जी, पंजाबी हम लोग को नहीं आता। अच्छा, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਜੋੜ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, 50 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, 350 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ। ਹੁਣ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 400 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਨਾ ਬਣਨ, ਲੰਗਰ 1000 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਵੀ ਆਓ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 1.5 ਪੌਣੇ 200 ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸਥਾਨ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਸਥਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਾਗੋ, ਬਸ ਜਾਗੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, 9781913110 ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ ਜੀ, ਰੁਕੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਰਾਤ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।